हेडलाइंस के प्रायोजक सेटलिंग अब्रॉड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पे ऑल फी आफ्टर वीजा। जलंधर पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू ने खेती कानूना खिलाफ खोलिया मोर्चा, कहा विधान सभा च रद्द कीते जान खेती कानून, नुक्सदार बिजली समझौते भी कीते जान रद्द, लोकां दी भलाई दिल्ली तो पंजाब मॉडल बेहतर। खेती कानूना खिलाफ संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन जारी, कांग्रेस अकाली दल और आप के सांसदां ने हत्थां 'च बैनर फड़ जताया विरोध, खेती कानून रद्द करने की कीती मंग। पार्लीमेंट बराबर किसान संसद 6वें दिन भी जारी, खेती कानूना ते लगातार चर्चा कर रहे हैं किसान। पटियाला सांझा मुलाजम फ्रंट वालों प्रदर्शन, पंजाब भर के मुलाजम होए इकट्ठे, मुख्यमंत्री की रिहायश वाल वधन का प्रोग्राम, भारी पुलिस बल भी तैनात। अकाली दल के साबका विधायक स्वरूप चंद सिंगला ने बठिंडा पुलिस लाइन थाने च दिता धरना, एक होटल कारोबारी नूं नजायज हिरासत च रखण दे लाए इल्जाम। जलंधर च एक नौजवान नूं बुरी तरह कुटिया, पुलिस की मौजूदगी च लोग करते रहे कुटमार, पुलिस बनी रही तमाशबीन। दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज साहब नतमस्तक होया आस्ट्रेलियाई वफद, कोविड काल च मदद लई डीएसजीएमसी ने वफद नूं कीता सन्मानित। मलोट दी अशरीन ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड च दर्ज करवाया नाम, 4 mm का दीवा बना के बनाया रिकॉर्ड, 13 साल की अशरीन 7वीं जमात की है विद्यार्थी। सत श्री अकाल, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। नवजोत सिंह सिद्धू ने खेती कानूनों के खिलाफ हुण मोर्चा खोल दिता है। उन्होंने इन्हां खेती कानूनों को विधान सभा च रद्द किए जाने की मांग की है। सिद्धू ने नाले भी कहा कि नुक्सदार बिजली समझौते भी रद्द किए जान और बिजली समझौते रद्द करने वाल हुण कदम वधे ने, क्योंकि कल मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों PSPCL नूं यह हुक्म दिते गए ने, तो उसनूं लैके सिद्धू ने कहा कि हुण कदम वधे ने बिजली समझौते रद्द करने वाल। उन्होंने कहा है कि लोगों की भलाई लई पंजाब का मॉडल दिल्ली तो बेहतर होएगा और दिल्ली तो बेहतर बनाना पएगा। यह गल नवजोत सिंह सिद्धू वालों अज कही गई है कि कांग्रेस हाईकमांड के निर्देश अनुसार जरा 18 नवरात्रि प्रोग्राम दिता गया है, वो लागू होके ही रहेगा, वो लागू करना पड़ेगा। और कुछ अरसा पहला मैं सीएम पंजाब दे कोल कुछ प्रायोरिटी जिन्होंने पहल की तरजीह देनी चाहिए है, कुछ प्रायोरिटी एरियाज लेके गया सी। लोक पक्षी जड़ियां मंगां ने, लोकां दी आवाज जड़ी धरती फाड़ के आउंदी है। सब तो पहला जड़े 3 काले कानून ने, ये गैर कानूनी ने, संविधान के खिलाफ ने, इलीगल ने, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ने, फेडरल स्ट्रक्चर के उत्ते स्टेटां के अधिकारां के उत्ते एक डाका ने। इस करके सिरे तो पंजाब जिन्हें मुढ़ बनिया सरकार नूं टॉर्च बीरर बन के, जिस तरह SYL वेले स्टैंड लिता गया सी, उस तरह कलियां अमेंडमेंटां नाल नहीं, इन्हां नूं सिरे तो नकार के यह कहना बनता है कि असीं गैरतमंद पंजाबी इन्हां नूं लागू नहीं होण देंगे। और सिरे तो सुरिंदर कंबोज साडे सहयोगी जुड़े ने होर गलबात दे लई फोन लाइन ते। सुरिंदर,
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਬਾਅ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਪੁੱਜੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 18 ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲੰਚ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ। ਲੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪੂਰਥਲੇ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈਗੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਾਈ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਸ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ। बात जो लोगों की बात है, जो सही लोग तड़फ रहे हैं महंगाई से, किसान कितनी देर से आंदोलन कर रहे हैं, अपने पेगासस का मामला है, हमारे ह्यूमन राइट्स का मामला है, उनके ऊपर ये कंसंट्रेट करें। इनका फर्ज बनता है, लोगों की सरकार है, लोगों के मुद्दे उठाएं। और हमारे लिए पंजाब में सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का है और दूसरे मुद्दे उतने ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। क्या है, 4-5 मुद्दे कह रहे हैं, उनके ऊपर चर्चा कराएं। मजदूर हमारा किसान हमारे देश की सबसे बड़ी शान, वो बॉर्डर पे बैठा हुआ है। 500 से ऊपर जाने जा चुकी है, 500 से ऊपर, और हम लोग काम रोको मता लेके आते हैं, जनमत मोशन लेके आते हैं। सरकार चर्चा करना ही नहीं चाहती क्योंकि पार्लियामेंट चलाना सरकार का ओनस होता है और ये मांगे विपक्ष की मान जाए। सारा विपक्ष इकट्ठे खड़ा है कि 2 मुद्दों की चर्चा की जाए। सबसे पहले किसानों की बात हो और दूसरा जो मुद्दा वो उठा रहे हैं। 9 दिनों से रोज मैं एडजॉर्नमेंट मोशन दे रही हूँ। जे सरकार चर्चा चाहती तो एडजॉर्नमेंट मोशन एडमिट करके समय देने से उन्हें कौन रोक रहा है। हकीकत ये है, ये अन्नदाता विरोधी सरकार है। किसान मर रहे हैं, ये कहता कोई किसान मर नहीं रहा है। चाहे कोविड की चर्चा हो, वो कहता कोई ऑक्सीजन की कमी से नहीं चल रहा है। संविधान को अकेले नतमस्तक होके पार्लियामेंट में मत्था। ਤੇ ਉਧਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅੱਜ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 200 ਕਿਸਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੈਰਲਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। सिंघू बॉर्डर से किसानों का जत्था जंतर मंतर पहुंच चुका है। आपको बता दूं कि रोजाना 200 की संख्या में सिंघू बॉर्डर से किसानों का जत्था जंतर मंतर पहुंच रहा है और लगातार यहां पर किसान संसद चलाई जा रही है। आज फिर सिंघू बॉर्डर से 200 किसान जंतर मंतर पहुंचे हैं और आज फिर संसद की कार्रवाई यहां पर चलाई जाएगी। इसका नाम किसानों ने किसान संसद दिया है। आप देख सकते हैं कि हाथ में बैनर है, झंडे हैं और लगातार किसान आंदोलन में ये तमाम किसान दिल्ली की सरहदों पर डटे हुए हैं। और आज हमेशा की तरह जो किसान हैं वो सिंघू बॉर्डर पहुंचे हैं
और आज की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। हमेशा किसान संसद में एक डिप्टी स्पीकर नियुक्त किया जाता है, एक स्पीकर नियुक्त किया जाता है और तमाम जो किसान हैं वो एक सांसद की भूमिका में रहते हैं और किसानों से जुड़े हुए मुद्दे उजागर करते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज किसान संसद में क्या कुछ होता है और किन मुख्य विषयों पर चर्चा होती है। कैमरा पर्सन ममनून के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। ਤੇ ਖਬਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਧਰਨੇ ਦੇ। 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਟਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀਪਾਂਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਔਰ ਦੀਪਾਂਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਆ ਗਿਆ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ, ਜੋਜੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾ ਲਓ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਪਾ ਸਲਾਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਸੀਹਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਸੀਹਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਿਡ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਦੀਪਾਂਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲਿਡ ਸੀ, ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਸੀਹਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਖਬਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਰੰਟ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ। 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਧਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੰਦ ਰੋਡ ਤੇ, ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ मनोज शर्मा साडे सहयोगी जुड़े ने होर गलबात दे लई। मनोज, इस वेले की स्थिति है? कि किसी दे नाल किसी हाई अथॉरिटी दे नाल गलबात हुई है इन्हां मुलाजमां दी या उसे तरीके नाल प्रोटेस्ट चल रहा है? विजयपाल जी, ये गल इन्हां दे आगूआं वल्लों कही गई सी। जदों असीं इन्हां नूं पुछिआ सी, ओह कहंदे भी साडी इक मीटिंग चल रही हैगी है अधिकारियों नाल ते असीं ओहदे बारे हजे दस नहीं सकदे क्योंकि ओहदा कोई नतीजा नहीं निकलिआ। इन्हां दे आगूआं दा कहना हैगा। पर विजयपाल जी, इन्हां जिहड़ा प्रदर्शन हैगा ओह लगातार जारी है। ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇਗੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਯੂਟੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਰਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਸਟਾਕ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਖਤਾ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪੁੱਜੇ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਹਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਜੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ
ठीक है, धन्यवाद मनोज इस जानकारी दे लई। ਤਾਂ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਿਖੀ ਹੈ। ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਖੋ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋ ਕੇ ਲੁਟੇਰੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਸਤੌਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਔਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ 2 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਲੰਮੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਲੰਮੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੰਮੇ ਪਿੰਡ ਚੌਂਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਦਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਿਖੀ ਹੈ। ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਲੁੱਟਖੋ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹ ਕੇ ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਸਤੌਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਅਮਿਤ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ? ਵਿਜੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਬਲ ਤੇ 5 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਫੋਨ ਖੋ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੁਵਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੌਥੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਜੀ ਵਿਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 2 ਵਹੀਕਲਾਂ ਤੇ। 5 ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਵਹੀਕਲਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ 2 ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। एक छोटे कमर्शियल ब्रेक, जल्द हाजिर होने हैं।